डोडो टीवी। मंटू आज बहुत खुशी थिला। आज तार बाहाघर जे थिला। माँ आज जेते काम करिवार छी करिनियो, कालीठू तुमको गोटिए भी काम करिवाकू देबिनी। ताहेले पुओ कोन तोर सहरी स्त्री काम करिवो? हाँ कौन पाई करिवनी? मो माँ पूरा जीवन बहुत तपस्या करी देइछि। एबे बाहाघर परे तुमे आम सहित सहर को जाई आम सहित रहिबो आ तुमे कोनोसी भी काम करिवनी। पुओ तू जेतिकी कहलु सेतिकी बहुत। तू जा आ निजर नुआ जीवन खुशी रे रह। कोठी मो पूरी पाई तू रहिबु। मु एठी कोठी रे तो बापांको स्मृति सह रही जीवी। एबे जा बहुतर अपेक्षा करिथिबो। एतिकी कही माँ मंटूर नजर उतारी देले। ताकू तार कक्ष बाहर छाड़ी आसिले। मंटू एक्साइटेड हे कक्ष को चली गला। भीतर को जीवा मात्रे ही बहुत जोरे पवन बहिला। परदा उड़िला। कन्यार आखि लाल होई गला। तार चेहरार रंग बदली गला। आउ से मंटू ऊपर आक्रमण करिदेला। द्वितीय दिन सकाळे जेतेबेले माँ कबाट खोलिले ताहेले देखिले मंटू मरिकी पड़िछि। आउ पहुर हातरे रक्त लागिछि। आउ दूर एक हृदय पड़िछि। पुओ को मारी देलु। ना ना माँ मु मारिनी। राति भूत आसिथिला। माँ मोर किछि समय परे पुलिस सेठी पहुंची गला। मंटूर माँ बहु आड़ को इशारा करी कहिले, इंस्पेक्टर आज्ञा ये मो पुओ को मारी देला। आपण मते आराम रे कहंतु कोन हेछि? काली मो पुअर बाहागर हेतिला। आउ एमानकर चतुर्थी थिला। मो पुअर मृत्यु होई गला। ये ही मो पुओ को मारी देछि। इंस्पेक्टर आज्ञा मु मारिनी। मते तो किछि मने भी नाही। मु तो मंटू को भल पाउथिली। मु ताको कोन पाई मारिबी? मु भी तो बाहर कक्षरे थी। ये भी बाहर आसी ही नहीं। ताहेले कोन भूत मारी गला मो पुओ को? ये आपणकर जो केस एमिति प्रकारर 5टी केस रजिस्टर हो सारी हेई पारे आपणकर बहु ठीक कहउथिबे। मते जणा नाही कि ठीक कहछि आ कि भूल। मते मो पुअर अपराधी दरकार। आपण माने शांत हो जानतु। आमको इन्वेस्टिगेशन करने को दिंतु। सर ये बिल्कुल सही क्राइम सीन भले आईछि जहाँ में शेष समय इन्वेस्टिगेशन करथिले। देखिलियो जदि किछि एक्स्ट्रा एविडेंस मिल जाए। से माने सेठी इन्वेस्टिगेशन करी पुलिस स्टेशन को फेरी आसिले। सर मो बॉडी को फॉरेंसिक टेस्टिंग पई पठे देछि। ठीक अछि। प्रथमे भी जो फिंगरप्रिंट्स आसीथिला सेटा कन्यार ही थिला, किंतु ताकू किछि मने नथिला। हाँ सर 5 जनक मध्यरु काहाको भी किछि मने नाही। केउठी कोनोसी चोर देखा जाउ नहंती ए केस रे। सर निरीह लोकों को जीवन चली गलानी। लोक मानक राग बढ़ुछि आ डर मध्य। अरविंद ये पंचम केस। जदि एबे भी आमे मूल जाय न पहुंचीबा ताले हमर पुलिस डिपार्टमेंट रो बहुत बदनामी हबो। सर गाँ रे हल्ला होछि जे ये को भूतर काम। एमिति हेई पारिबो। सर आपण ही भावंतु ना एते दिनरु आमको ई केस रो कोठी भी लिंक कोन पाई मिलुनी। कहा ऊपर कथा होछु? सर सबु थर चतुर्थी राति रे ही बर मरी जाउछि। सबु प्रमाण कहउछि जे कन्या ही मर्डरर दोषी, किंतु कन्या को किछि मने न थाए। हाँ आश्चर्यर कथा तो या कि मंटूर कन्या हो कि आउ कहारी कन्या बिना किसी जिनिस रे मारी ताकू तले पकई तार छाती रो हृदय को बाहर कर देछि। एते बड़ तांको भीतर क्यों फसी जाउछि और नख एते खतरनाक हे जाउछि कि? फॉरेंसिक रिपोर्ट आसी गला। ताकू देखिला परे से माने कथा हेले। हाँ जेमिति भाविथिले सेमिति आसीछि। ए मृत्यु भी कन्या हाथ ही है।
ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ପତାକାର କାହାଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାହାଘର କାହାର ଅଛି? ସାର୍, ଆସନ୍ତା ବାହାଘର ତ 15 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କାହାରି ନାହିଁ ତ? ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଶନିବାରକୁ ଜଣଙ୍କର ଥିଲା, ସିଏ ବି କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲା। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହବ। ଚାଲ ଠିକ୍ ହେଲା, ମୋ ବାହାଘରରେ ଏବେ କେସ୍ର ରିଜଲ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାର୍, ଆପଣ କେମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ନା ଆପଣ ମରି ବି ପାରନ୍ତି। ଆରେ ଏତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ତ ବଳିର ବକରା ବନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଲା। ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଲେ ଆଉ ତାପରେ 15 ଦିନ ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଅବନୀର ବାହାଘରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଘରେ ଫୁଲ ପତ୍ରର ଡେକୋରେସନ ସହିତ CCTV କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲଗା ହେଲା ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବେଡରୁମକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଜା ହେଲା। ବାହାଘର ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥୀର, ତେବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବହୁତ ସାହସ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ଲାନିଂ ହିସାବରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କ ସହିତ କକ୍ଷ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ହିଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେମିତି ହିଁ ଭୟାନକ ମାହୋଲ ହେଇଗଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଗଲା। ଅବନୀର ଆଖି କଳା ହେଇଗଲା ଆଉ ତାର ସ୍କିନ୍ର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କଳା ହେଇଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀ ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ଅବି ଅବି ଆସିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ କରିଦେଲ। ବିବେକ, ଯେ ଏବେ ଯାଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଉପରେ କେବେ ଭରସା କରୁନଥିଲା, ଏଇଆ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଏତେ ଡରିଗଲା ଯେ ତାର କଲିଗ ମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଏବେ ଅବନୀ ଉଠି ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ମୋତେ ତମର ହୃଦୟ ଦରକାର। ଡାର୍ଲିଂ, ସେଇଟା ତ ତୁମର। ନା, ମୋର ନୁହେଁ। ତୁମେ ତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋ ହୃଦୟ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲ। ନା, ମୋ ପାଖରେ ହୃଦୟ ନାହିଁ। ମୋତେ ହୃଦୟ ଦରକାର। ଏବେ ଯାଏ କାହାର ବି ହୃଦୟ ମୋ ସହ ଫିଟ୍ ହେଇପାରିନି। ଏତିକି କହି ସେ ବିବେକ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ତଳେ ପକାଇ ତା ଉପରେ ବସିଗଲା। ତା ଛାତି ଉପରେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଏ ହୃଦୟ ମୋ ଛାତିରେ ଲାଗିଗଲେ ବାସ୍, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପୁରା ହେଇଯିବି। ମୋତେ ଏମିତି ମାରିକି ତୁମର ହୃଦୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ମୁଁ ତୁମର ପଞ୍ଜରା ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଆଉ ତାପରେ ହୃଦୟ ବାହାର କରିନେବି। ଏହା ଭିତରେ ବିବେକ ନିଜ କଲିଗ ମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ପଠାଇବାରେ ସଫଳ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ଅବନୀକୁ ବିବେକ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ସୋଫାରେ ବାନ୍ଧି ବସେଇ ଦେଲେ। ଚାଲ ଏବେ ଆରାମରେ କଥା ହେବା। ତମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳିଆ, କଥା ହେବାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୋ ହୃଦୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା? ବାକିମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ମାରିଲ କି? ହଁ, ତାହେଲେ ହୃଦୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ଶବ ସହ ଛାଡ଼ିଦେଲ। କାହାର ବି ହୃଦୟ ମୋ ଛାତିରେ ଫିଟ୍ ହେଲାନି। ତୁମର ହୃଦୟ କୋଉଠି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ମୋ ହୃଦୟ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ତାର ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଉଛ? ମୋତେ ସବୁ ବରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଦେଖାଯାଏ। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଯିଏ ମୋ ସହ ବାହା ହେଇ ମୋତେ ମାରିଦେଲା ଆଉ ମୋ ସବୁ ଆଶାରେ ପାଣି ପକେଇଦେଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ତୁମେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ ପ୍ରଥମେ। ସେ ମୋ ଜୀବନ ନେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ରହିବି? ସେ ମୋତେ ମାରିଦେଲା, ତାପରେ ମୋତେ ନେଇ ପଛ ବଗିଚାରେ ପୋତିଦେଲା ଆଉ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତା ନାଁ କ'ଣ? ଯେ ତୁମ ସହ ଏସବୁ କଲା? ଯେତିକିରେ ଅବନୀ ଆଗକୁ କିଛି କହିଥାନ୍ତା, ତା ଆଗରୁ ଅରବିନ୍ଦ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ସାଇଡ୍ କରି ଆଗକୁ ଆସିଲା। ଉଠ ଉଠ, ମୋ
ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଅରବିନ୍ଦ, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତୁମେ ଆସିଗଲ ମୋ ପାଖକୁ। ତୁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ମୋ ପାଖରେ ଅଗ୍ନିର ଶରୀର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଅରବିନ୍ଦ ନିଜର ପିସ୍ତଲ ବାହାର କଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିବେକ ଉପରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି କହିଲା, ବନ୍ଦ କରେ ଫାଲତୁ କାମ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ଏଇଠି ରଖିଦିଅ। ଏବେ କେସ୍କୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ହିଁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଅବନୀ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇ ଉଡ଼ି ଆସି ଅରବିନ୍ଦ ଉପରେ କୁଦିଗଲା ଆଉ ତଳେ ପକେଇ ମାରି ମାରି ତାର ଛାତିରୁ ହୃଦୟ ବାହାର କରିଦେଲା ଆଉ ତାକୁ ତାର ଛାତିରେ ଲଗାଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ହସିଲା ଆଉ ତାପରେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ସେଇ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା। ବିବେକ ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ବଗିଚାକୁ ଗଲା, ଯାହା ସେ ଆତ୍ମା କହିଥିଲା। ପୋଲିସ ଯେବେ ଚେକ୍ କଲା ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମାଟି ଖୋଳିଲା ପରେ ଏକ ମାନବ କଙ୍କାଳ ମିଳିଲା। ସେ ତାକୁ ବାହାର କଲା ଆଉ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରେଇଲା। ତେବେ ଯାଇ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଆଉ ଗାଁରେ କେବେ ଏମିତି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲାନି। ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେବିନି ମା, ସ୍କୁଲରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚିଡ଼େଇବେ। କରିବାକୁ ହେବ ପୁଅ, ଦେଖ ବାପା ବି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ କରେଇବିନି। ଗୋଲୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲା। ଏ ପିଲା, ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ନଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜଗଡ଼ ଗାଁର ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ପୁରା 4 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ ସହିତ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ଓଫ୍ କି ଗରମ, ଏତେ ଧୂଳି। ନିଧି ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି ଦିନ ମ୍ୟାନେଜ କରିନିଅ ନା। ଷ୍ଟେସନରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦାମୀ କାର ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଆସିଗଲା ମୋ ପୁଅ, କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ରାଜା ପୁଅ। ନମସ୍କାର ବାପା। ନମସ୍କାର କାକା। ଖୁସିରେ ରୁହ, ଭିତରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଆରାମ କରିନିଅ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା ପିଇଲା ବେଳେ କଥା ହେବା। ସେ ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଚା ପିଇ ପିଉ କଥା ହେଉଥିଲେ। ବାପା, ତୁମେ ମୁଣ୍ଡନ କାହିଁକି କଲ? ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଗାଁରେ ନଣ୍ଡା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସେଇଦିନ ନଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି। ୟାର କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି କି? ଗୋଟିଏ ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଆମେ ବିଟୁକୁ ବି ନଣ୍ଡା କରେଇବା। ନିଧି ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଲେଶ, ଏସବୁ କ'ଣ? କେତେ ଭଲ ଚୁଟି ଅଛି ବିଟୁର, ମୁଁ ତାକୁ ନଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତୁମେ ରାଗନି, ମୁଁ କିଛି ଭାବୁଛି। କିଛି ବି କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନିଅ, ବିଟୁ ନଣ୍ଡା ହେବନି, ବାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ କିଛି କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଲେଶ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ନିଜ ଛୋଟ ବେଳର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ପ୍ରୀତମ, କେମିତି ଅଛୁ? ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ସବୁ ଭଲ, ତୁ କହ। ମୋର ବି ସବୁ ଭଲ। କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ଆରେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ଏଠି କିଛି ଲୋକ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆରେ କ'ଣ କହିବି, ବିକୃତିକର ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ତା ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଯାଏ ଅଧା ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ନଣ୍ଡା ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମସ୍ୟାର ରାସ୍ତା ତ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ଗାଁର ବାହାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ରୁହନ୍ତି, ଯଦି ସେ କିଛି ରାସ୍ତା କହିପାରିବେ। ନିଲେଶ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଚାଲିଲା ପରେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲା। ନମସ୍କାର ବାବା। କିଏ ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ନିଲେଶ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ବରଗଛର ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ସେ ବରଗଛ ଅଭିଶପ୍ତ, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରହୁଛି। ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଲୋକେ ତ ତାର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ସମ୍ଭବ କାରଣ ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତିନି। ଏ କାମ ଭୂତର। କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ଏହି ଗଛରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏ ଗଛଟି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ପାଖରେ ବସି ତାସ ଖେଳୁଥିବା ଲୋକେ ଏ କଥା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ବାବା,
तू कौ बाबा कथा शुणुछु ये तो किछि भी कौथाए निज समस्या दूर करिवार अछि तो तांत्रिक कपाळा पाखकु जा तू। नीलेश सेमानंक कथा मानि तांत्रिक को खोजिबा पाई बाहरिला। मध्यरात्रिर समय आउ घंच जंगल बहुत भयंकर परिवेश किंतु नीलेश बढ़ी चलीथिला। सेतिकी बेले हठात ये अरे अरे ये मो गोड़ को किए धरी नेला। नीलेश किछि भाबिबा आगरु ता गोड़ को गोटे शक्त जिनिस जाबुड़ी धरी नेला आउ निज आड़कू टाणीबाकू लागिला। नीलेश पछकू बुली देखिला आउ सामनारे बरगछर चेरकू देखि डरीगला किंतु एमिति सेमिति करी निजकू से चेर कबलरू मुक्त करी दौड़ीबाकू लागिला। दौड़ी दौड़ी से गोटे बड़ गातरे पड़ीगला आउ से गातरे गड़ी गड़ी गोटे भयावह गुंफारे पहुंचीगला ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବସିଥିଲା। କିଏ ତୁ ଆଉ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଗାଁରେ ବରଗଛ। ବୁଝିଗଲି ତୋର ସମସ୍ୟା। ଚିନ୍ତା କରନି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ ଦେବାକୁ ହବ। ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଏଇ ଗାଁ ଲୋକେ ତ ପାଗଳ କିଛି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବନେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ହବ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜ ଯୋଜନା ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। नीलेश ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? ମୋତେ ଥରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ नीलेश ଯେମିତି ଗାଁକୁ ଗଲା ସେ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା କାକା? ଗାଁର କିଛି କ୍ଷେତ ଆଉ ଘର ଜଳିଗଲା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତ ମୁଣ୍ଡନ ବି ହେଇଯାଇଛି। नीलेश ଏ କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନିଧି ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ଆଉ ବିଟୁ କୁଆଡ଼େ? ଏଇଠି ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବ କାହିଁକି କ'ଣ ହେଲା? ବିଟୁକୁ ଖୋଜ ଆଉ ଘରେ ହିଁ ରହିବ। ବାହାରେ ବିପଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ ଆଉ ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ କାହିଁକି ଅଛ? नीलेश ନିଧିକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା नीलेश? ଏସବୁ କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ? ମୁଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତୁ ବିଟୁକୁ ଖୋଜ ପ୍ରଥମେ। ନିଧି ନିଜ ବିଟୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ नीलेश ସାଧୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ବାବା ଆମ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚାଅ ବାବା। ଏ ବିପଦକୁ ତୁ ଡାକିଛୁ। ତତେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବାର ନଥିଲା। ତୁ କରିଥିବା ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ पूरा गाँ को भोगिबाकू पड़िबो। बाबा मो भूल पश्चाताप करुची बाबा। आपण किछि भी करी आम गाँ को बंचे नियंतु बाबा। नीलेश साधु को गाँ को लेके गला किंतु से पर्यंत से तांत्रिक निजर दुशक्ति विस्तार करि सारिथिला। बरगछरे किछि तंत्र साधना करुथिला। तते बाहरिबाकू ही हब नहले मु तते भस्म करिदेबी। कपाला ए सब करनी तू निज जीवन को विपद रे पकाउछु। कपाला को मारी पारिब से परिभूत एबे जाय जन्म हेनी। गोटे भयंकर शब्द सहित गछरु भूत बाहरी आसिला। गाँ लोके डरी गले। तू एठिकी आसी ठीक कलुनी आउ तो मो सामना को आसी ठीक कलुनी। मते मारिया पाई या कुआणीच ये तो गला। भूत आउ तांत्रिक भितरे घमाघोट लड़े। तांत्रिक निज मंत्र तंत्र फुंकुला आउ भूत निज शक्ति बलरे तांत्रिकर क्षति करुथिला। किछि समय परे भूतर शक्ति तांत्रिकर छाती रे बाजिला आउ से माटी रे टळी पड़िला। भूत तांत्रिक को धरी अधा नंडा करिदेला। नीलेश तूने क्या आसलु ए तांत्रिक को देख कौन अवस्था है यार तते भूल दंड मिलिबो। या कही भूत बिट्टू को देखैला। बिट्टू गछरे झुली कांदुथिला। एबे छुआ को ताको मो मोर दास बनै रखिबी। ना ना मो छुआ को छाड़ दिया। जहाँ भी दंड देवार अच्छी मते दे दिया। किंतु भूत
ବିଟୁକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲା। କିଶନ, ମୁଁ ତତେ ଜାଣିଛି। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକେ ଏହା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ବାବା, ये किशन किए? ଏଇ ସେ କିଶନ। ବିଚରା ପାଖ ଗାଁରେ କୃଷକ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଫସଲ ବିକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ଡକାୟତ ତା ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ମୋତେ ପାଗଳ ଭାବୁଥିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ଗାଁ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନଇଗଲା। ଆଉ ଭୂତ ବି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲା, ସେ ଡାକୁ ମାନେ ମୋତେ ନଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ଆଉ ଚୁରିରେ ବହୁତ ଥର ମାରିଲେ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଡାକୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି ଆଉ ମୋତେ ଆହତ ଆଉ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲି। ପୁରା ଗାଁ ଲୋକେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି ଆଉ ମୁଁ ଭୂତ ହେଇଗଲି। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଲି କି ସେ ଡାକୁଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ସେବେଠୁ ବରଗଛ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧା ନଣ୍ଡା କରିଦିଏ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତୁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଏବେ ତ ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ସେତିକି ବେଳେ ଜମିଦାର ସେଠାକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୋ ନାତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ମୋ କରିଥିବା କାମ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ତ ମୋର ଥିଲା ବାପା, ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛ? ପୁଅ, ମୁଁ ହିଁ ସେ ପାପୀ, ସେ ଡକାୟତ ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ। ମୁଁ ହିଁ ମୋ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେ ରାତିରେ କିଶନଠୁ ଲୁଟିଥିଲୁ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ସେ ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଉଛି। ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦବ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଶାସ୍ତି ତ ମିଳିବ ଜମିଦାର, ତତେ ବି ଆଉ ତୋ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବି। ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେହି ଯେମିତି ଏ କାମ ନ କରୁ। ଏଇମିତି କହି ଭୂତ ଜମିଦାର ଆଉ ତାର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବରଗଛରେ ଝୁଲେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୁରା ହେଲା ଆଉ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କେବେ କାହାରିକୁ ହଇରାଣ କରିବିନି। ଭୂତ ପଳେଇଗଲା ଆଉ ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ନିଲେଶ ଆଉ ନିଧି ସହରକୁ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁର ଲୋକେ କିଶନର ସ୍ମୃତିରେ ନିଜେ ନଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି। ନେଡ଼ା କଡ଼େ ଦିନେ ସୁଧୀର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତାକୁ ନେଇ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତେବେ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ବି ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବାର ଥିଲା। ଉପରୁ ଏ ବର୍ଷା। ଏବେ ଏ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେକାନିକ୍ ବି ମିଳିବେନି। ଶୁଣୁଛ, ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ହଉଛି। ଆମକୁ କୋଉଠି ରହିବା ଦରକାର। ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଛଡ଼ା କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଏମିତି କହି ସୁଧୀର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ତେବେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଶାନ୍ତା, ହେଇ ଦେଖ, ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମକୁ ସେଇଠି ଯିବା କଥା। ଅନ୍ଧାରରେ ଏଠି ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ତମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦୁହେଁ ସେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲା। ସୁଧୀର ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କେହି ବି ଆସିଲେନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବେ। ଆମକୁ ଏ ବାହାରେ ରହିବା ଠିକ୍ ହବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା ଆଉ କବାଟ ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଲିଗଲା।
ସୁଧୀର ଶାନ୍ତାକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ଆଉ ବାଦୁଡ଼ି ଲଟକିଥିଲେ। ଏମିତି ଘରକୁ ଦେଖି ଶାନ୍ତା କହିଲା, ମତେ ଏ ଘର ବହୁତ ଭୟାନକ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି କେତେ ବର୍ଷରୁ କିଏ ବି ଏଠି ଆସିନାହାନ୍ତି। ନା ଶାନ୍ତା, ଏଠି ଡରିବା ଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ଏଠି ରହିବାର ଅଛି? ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ସେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ କବାଟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହାତରେ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀଟିଏ ନେଇ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଦୁହେଁ ଡରିଗଲେ। ଏଇଠି ମୁଁ ରୁହେ, ତମକୁ ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ ଘର ବହୁତ ବଡ଼, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେମାନେ କୌଣସି ବିପଦରେ ଫସିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆସିଛ। ତମେମାନେ ବହୁତ ଭିଜି ଯାଇଛ। ଯାଅ, ଉପରେ କକ୍ଷ ଅଛି, ସେଇଠି କପଡ଼ା ବଦଳି ନିଅ। ଆଉ ଦୁହେଁ ଉପର କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କପଡ଼ା ଆଣିକି ଦେଲା। କପଡ଼ା ଦେଖି ସୁଧୀର ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀକୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କପଡ଼ା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆପଣ ତ ଏକା ରହନ୍ତି ନା? ଏସବୁ ମୋର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର କପଡ଼ା। ସେମାନେ ଏବେ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତମେ କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ନିଅ, ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଶୋଇଯାଅ। ଏମିତି କହି ସେଠାରୁ ପିଶାଚିନୀ ଚାଲିଗଲା। ଶୁଣୁଛ, ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ଆମ ସହିତ କିଛି କରିବନି ତ? ନା, ସେ କିଛି କରିବନି। ସେ ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କିଛି ପିଶାଚିନୀ ଭଲ ବି ଥାନ୍ତି। ସୁଧୀର ଆଉ ଶାନ୍ତା କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଗଲେ। ଯେବେ ସୁଧୀର ସକାଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଉଠିଲା, ସେ ଶାନ୍ତାର ଶରୀର ଗରମ ହେଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ଶାନ୍ତାକୁ କହିଲା, ଶାନ୍ତା, ତୁମକୁ ତ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ତୁମେ ଆରାମ କର, ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେତିକିବେଳେ ସେଇଠି ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ଆସିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ରୁହ, କୋଉଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ଇଏ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନା, ୟାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜ୍ୱର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଜଡ଼ିବୁଟିରେ ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଆ କହି ପିଶାଚିନୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତରେ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଶାନ୍ତାକୁ ଦେଲା। ଏଇଟାକୁ ନେଇ ନେ, ଏଥିରେ ତତେ ଆରାମ ମିଳିବ। ମାଉସୀ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ପର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଆଉ ଆମର ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଆଉ ଶାନ୍ତା ଆରାମ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାନ୍ତାର ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦୁହେଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସୁଧୀର ଶାନ୍ତାକୁ କହିଲା, ତୁମକୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା କଥା। ଆଉ ଶାନ୍ତା ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ବଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲା। କଣ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ତା ହାତରେ ତା ପୁଅର ଫଟୋ ଥିଲା। ତେବେ ସୁଧୀର ବି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ମାଉସୀ, ଦୁଃଖ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଇଏ ମୋ ପୁଅ ରୋଶନ, ବିଦେଶକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆସିଲା ଓ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବିଦେଶରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେ ଦେଶର ନାଗରିକ। ତମକୁ ସେଠି ନେଇ ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ମାସରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇବି। କେବେ କେବେ ଏଠି ଆସିଯିବି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବୁଢ଼ୀ, ତା ସାହାରାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲା, ତାପରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ବେମାର ହେଇଗଲି, ଚାଲି ବି ପାରୁନଥିଲି। ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଯୋଗୁଁ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲି ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲି।
ସେବେଠୁ ଏ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛି। ତା ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଯାଏଁ ଆସିଲାନି। ତମେମାନେ ଆସିଲ ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ବି ଯାଉଛ। କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏଇଠି ନେଇକି ଆସିବି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଠି ନ ଆସିଛି ତେବେ ଯାଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ହୋଇ। ଆଉ ପୁରା ଘର ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସୁଧୀର ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀକୁ କହିଲା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଶନର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କି ଘରର ଠିକଣା ଅଛି? ନା ପୁଅ, ମୋ ପାଖରେ ନା ହିଁ ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ନା ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ସେ ତ କେବଳ ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ସୁଧୀରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହି ଦେଲା, ଆଉ ସେଠାରୁ ସୁଧୀର ଚାଲିଗଲା। ସୁଧୀର ନିଜ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସିଏ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏସବୁ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀର କାମ। ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ସୁଧୀର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା। ସେଇଠୁ ତାକୁ ବୁଢ଼ୀର ପୁଅର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଗଲା। ସୁଧୀର ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀର ପୁଅକୁ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ବିଜାପୁର ଗାଁର ଜମିଦାର ସୁଧୀର କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ମୋତେ କିଣିବାର ଅଛି। ନା ନା, ମୋର କୌଣସି ବଙ୍ଗଳା ନାହିଁ। ତୁମେ ବୋଧେ କୌଣସି ଭୁଲ ନମ୍ବର ଲଗେଇଛ। ନା ନା, ମୁଁ ତୁମ ବଙ୍ଗଳା କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଠି ତୁମ ମା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମରିବା ପରେ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ତାର ଭଲ ଟଙ୍କା ଦେବି। ବଙ୍ଗଳାର କଥା ଶୁଣି ରୋଶନ ଲୋଭରେ ଆସିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆସିବି। ଆରେ ବାଃ, ଏବେ ତ ମୁଁ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବି। ଏଇଆ କହି ସୁଧୀର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହ କଥା ହେଲି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସେ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ତା ପର ସପ୍ତାହରେ ରୋଶନ ସେଠିକି ଆସିଗଲା। କବାଟ ଖୋଲା ଦେଖି ରୋଶନ କହିଲା, କିଏ ଅଛ? କେହି ଅଛ? ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଠି ସୁଧୀର ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତୁମେ ରୋଶନ ନା? ହଁ, ମୁଁ ରୋଶନ। ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ସୁଧୀର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଚାଲ ଉପରେ ଯାଇ ବସିବା। ମୁଁ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ଏ ଘରକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଶୀଘ୍ର କର, ମୋତେ କାଲି ଯିବାର ଅଛି। ଏଇଆ ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ରାଗିଗଲା ଆଉ ଶାନ୍ତାର ଶରୀରରେ ପଶିଗଲା। କେତେ ନଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ତୁ! ଥରେ ହେଲେ ବି ପଚାରିଲୁନି କି ମୋ ମା ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଯାଇଛି? ଆଉ ତା ପଛରେ ତା ଘରକୁ ବିକି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ତୋର ଜନ୍ମ ଦେଲା ମାକୁ ବି ଭୁଲିଗଲୁ। ଆଉ ପିଶାଚିନୀ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷରୁ ତୋ ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅପେକ୍ଷାରେ ବୁଲୁଛି। ତୁ କେବେ ମାର ଭଲ ପାଇବା ବୁଝିପାରିଲୁନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା। ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତାକୁ ପାଇବା ପଛରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହରେଇ ଦେଲି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସ ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏ ଘରେ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ଶାନ୍ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ରୋଶନକୁ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ରୋଶନ ନିଜ ମାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁଅକୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ସୁଧୀର, ତମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିଛ। ଏବେ ମୋର ଯିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ଉଭେଇଗଲା। ଏବେ ସୁଧୀର ଶାନ୍ତାକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରୋଶନ ନିଜ ପରିବାର ନେଇ ସେଠିକି ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।